Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dhalika. This is the book about which there is no doubt, a guidance for those conscious of Allah. الذين ينفقون. Who believe in the unseen, establish prayer, and spend out of what we have provided for them. والذين يؤمنون. What has been revealed to you, O Muhammad, and what was revealed before you, and of the hereafter. অনুষ্ঠানের শুরুতেই থাকছে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত ও অনুবাদ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন তিলাওয়াত করবে অত্র প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভার্সনের শিক্ষার্থী হুজাইফা আহমেদ এবং ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করবে ইংলিশ ভার্সনের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী তাজমিম জামান তালুকদার। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিয-যিকর ফাহাল মিন মুদ্দাকির। সাদাকাল্লাহুল আযীম। ইরশাদ হচ্ছে, আমি কোরআনকে সহজ করেছি তোমাদের গ্রহণের জন্য। উপদেশ গ্রহণ করার কেউ আছে কি? বারাকাল্লাহু লানা ওয়া লাকুম ফিল কুরআনিল আযীম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সূরা আল-কমার আয়াত 17, 22, 32, 34। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. We have made this Quran for an easy means of admonition. Then, is there anyone who would take admonition from it? Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. পবিত্র কোরআনুল কারীমের ধারক এবং বাহক, পৃথিবীর সর্বকালে শ্রেষ্ঠ ধর্মের শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি, যিনি বাল্য বয়সে পবিত্র কোরআনকে হিফজ করেছেন, একাডেমি লন্ডন দীর্ঘ 15 বছর যাবত বিনামূল্যে বিতরণ করে আসছে। আল্লাহ তাআলা তাকে এই সকল কার্যক্রমের জন্য উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং আরো দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক এনায়েত করুন। সকলে বলছি আমিন। In the Holy Quran, it called Ismail of Italati Quran, meaning, O Prophet, in the name of your Lord who created. It was the first ayat, first words revealed to our beloved Prophet ﷺ by the Almighty, the Exalted. As much as this ayat bears the religious significance, it also reflects the importance of reading, gaining knowledge in the both worldly and life after death. To say, to hold the importance of gaining knowledge in our hearts is our school's motto. It is first or obligatory for every Muslim, male and female, to earn knowledge. To earn knowledge, not only the knowledge of worldly life, but how to lead the life according to our Creator's guideline. For this purpose, there is no other way than reciting, understanding, and following the Holy Quran. It is said Islam is the complete code of life. Surah Al-Ma'idah. Today, present here with the motto, spreading the word of Allah, is Al-Quran Academy London, which is an international dawah organization primarily based in UK. Their ambitious mission began with free distribution of Holy Quran with the free Bangla translation across not only just the Bangladesh but also India and later on many countries. It is a matter of sorrow that most of us Bengali who even recite the Holy Quran, who is the Hafiz of the Holy Quran, don't even know what the Quran is actually trying us to say. It is the sayings of Allah. Al-Quran Academy London is tirelessly working to change that scenario.
We are delighted, we are grateful to have them here today, that such a prestigious organization is visiting our school. And not only that, they are also distributing the free copies of Al-Quran among the students. It is also a blessing of Allah that among many schools here, we are the only ones who have such an opportunity to get greeted by such an organization. We are very thankful towards Dr. Hafiz Moniruddin, CEO of Al-Quran Academy London, our honorable principal sir, respected teachers of both Bangla and English version. It is a duty of a Muslim to not just to learn Islam, but also to preach what he has learned. Prophet Muhammad said in his farewell Hajj, "Those who are present here shall bear my message to those who are absent." We have read about many tabi'is, many sahabi radiallahu ta'ala anhu, Islamic Sufis who have traveled far, far away from their birthplaces to preach Islam. As the last ummah of last Nabi, we have honored with that Nabi duty of preaching Deen. Al-Quran Academy London is a perfect example of that. They are the ambassador of Deen Islam. We are delighted to have them here with us today. We are thankful for them for their kind gesture and their valuable gifts. Al-Quran is the most valuable book in our life which we have ever seen, which we have ever read. We all pledge to gain knowledge from the Holy Quran and live accordingly. May Allah grant us the right path. Thank you everyone. Assalamu alaikum. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নামে শুরু করছি। সালাত এবং সালাম প্রেরণ করছি এবং করব সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। আমি আজকে এখানে ওঠার আগে আমাদের সম্মানিত শাইখ হাফেজ মনিরুদ্দিন স্যারের কাছ থেকে আমি অনুমতি নিয়েছি 5 মিনিট কথা বলার জন্য। অনুমতি নেওয়ার একটা বিশেষ কারণ হচ্ছে স্যারের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার যে যোগ্যতা সেটুকু কোনো অবস্থাতেই আমার মধ্যে নেই। এটা আমি অনস্বীকার্যভাবে কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করি এবং সেটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। তবু স্যার বলেছেন যে আপনার স্টেজ, আপনি কথা বলুন। তো আমার কথায় যদি কোনো বেয়াদবি হয় স্যার মাফ করবেন। আমি কিছুটা ইমোশনাল আজকে এখানে দাঁড়িয়ে। আল্লাহ পবিত্র কোরআনে সূরা হুজুরাত একটা আয়াতে 13 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের মধ্যে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহমুখী, তাকওয়াবান, মুত্তাকি। এটা ব্যাখ্যার ব্যাপার আছে। শুধু এইটুকু বলবো যে আজকে আমরা সারা দুনিয়াতে কাদেরকে সম্মানিত মনে করি? যারা ধনবান, যারা বিত্তবান, যারা প্রভাবশালী, যারা শক্তিশালী, যাদেরকে সবাই চিনে সেলিব্রিটি, কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা শ্রেষ্ঠ নয়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাইয়াদিসে বর্ণিত আছে, রাসূল বলেছেন যে নবী রাসূলরা উত্তরাধিকার রেখে যান ধন সম্পদ নয়, রেখে যান আলেমদেরকে, তাদের উত্তরসূরি। আজকে আমার সামনে যিনি বসে আছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে কায়মনোবাক্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে ওনার সাথে দেখা না হলে আমি ছোট করে 2-1টা জিনিস অনুমতি নিয়েছি, কয়েকটা কথা বলবো। এই মহান ব্যক্তিটি কখনো জানতেন না যে আমি একটি ক্ষুদ্র মানুষ, আমার জীবনের পরিবর্তনের জন্য ওনার কতটুকু অবদান। আমরা প্রথম একটি আয়াত দেখাবো, যে আয়াতটা দিয়ে আজকে শুরু হয়েছে আমাদের অনুষ্ঠান। আয়াতটি খুব সুন্দর করে তেলাওয়াত করেছিলেন আমাদের বাচ্চারা। ওয়ালাকাদ ইয়াসসারনাল কুরআনা লিযিকরি ফাহাল লিল মুত্তাকিন। আয়াতটি বিশেষভাবে তোমরা লক্ষ্য করবে সূরা আল কামার এখানে 4 বার উল্লেখিত হয়েছে, 17, 22, 32, 40। সুবহানাল্লাহ। আমি ছোট্ট করে একটু বলবো যে আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। কেউ আছে কি? তোমরা আছো? জোরে শুনতে চাই, আছো? আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামটা কোনো সাধারণ সেমিনার নয়, আজকে আমাদের জীবন পরিবর্তনের প্রথম ধাপ শুরু। আমি একটু সময় নিচ্ছি। তোমাদের হাতে কোরআনটা আছে সবাই, একটু দেখি সবাই। মাশাআল্লাহ। আমি যে কথাটি বলছিলাম, কেন জীবন পরিবর্তনে, ওকে হাত নামাও, কেন জীবন পরিবর্তনে আমার সামনে যিনি বসে আছেন নিজের অজান্তে কন্ট্রিবিউট করছেন। আমি ছোট করে একটা জিনিস শুধু তোমাদেরকে দেখাবো, সবাই একটু খুলে দেখবে। এটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম কোরআন আমার জানা মতে, আমার জানার কমতি থাকতে পারে, যেটাতে প্রথম ইন্ডেক্সড কোরআন। আমি আমার হজে থাকাকালীন আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর দ্য নভেল কোরআন একটা অনুবাদ কিনেছিলাম। এইটাতে আমি প্রথম দেখেছি ইন্ডেক্সিংটা কি।
ইন্ডেক্সিং হচ্ছে আমি যে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে জানতে চাই, আমি যাই এই বিষয়ে কতগুলো আয়াত আছে। তোমরা যদি এখানে দেখো সুবহানাল্লাহ, এই অনুবাদটার মধ্যে এবং এই অনুবাদের যিনি অনুবাদক আজকে তিনি কিন্তু তোমাদের সামনে বসা। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক কথা বলেছে, তোমরা শুনেছ। আমি কথাগুলো সংক্ষেপে আরেকবার বলছি। দেখো এখানে প্রত্যেকটা সূরার অর্থ বলা আছে, নাম কি, কি কারণে এসছে, ইন্ডেক্স করা আছে। আমরা যে শব্দগুলো বলি, যেমন ছোট করে হতে পারে ওয়াসিয়া বলি, ওয়াসিয়ত অর্থটা কি, কোথায় এসছে, কোরআনের ওয়ার্ড। তোমরা এই ওয়ার্ডগুলো যদি খালি একবার পড়ে নাও পুরা দিন থেকে, মাগফিরাত অর্থ কি, ক্ষমা। এই দেখো এখানে ছোট্ট করে লেখা আছে সুবহানাল্লাহ, আমরা সবাই সুবহানাল্লাহ বলি। এবং এটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডেক্স। তোমরা যদি 47 নম্বর পেজে যাও, একটু ঘোরাও, সবাই দেখো। আমি একটু সময় নিচ্ছি, সুযোগটা হয়তো পাবো না সবাইকে একত্রে কোরআন সহ। দেখো সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচি এখানে ইন্ডেক্সিং করা আছে। আমাদের দিনের মূল হচ্ছে তাওহীদ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ইটস নট জাস্ট আ সেন্টেন্স, ইটস এ কনসেপ্ট। তাওহীদ ইজ আ কনসেপ্ট। বাট কোত্থেকে আমরা কনসেপ্ট নিব? এই বড় বড় যারা টকশোতে বলে কিংবা তাদের কাছ থেকে না, ইটস হ্যাভ টু বি ফ্রম দ্য কোরআন। তুমি দেখো এখানে তাওহীদ সম্পর্কে কতগুলো আয়াতে, সূরা আল বাকারা 29, আল আনাম 1:73। তো আমি একটু শুধু বেশি সময় নেব না, শুধু বলছিলাম এই কারণে যে দিস ইজ নট অনলি আ ট্রান্সলেশন, কোরআনের ট্রান্সলেশন হয় না। এজন্য ওনার এখানে লিখেছেন সহজ সরল বাংলা অনুবাদ। উই ক্যানট ট্রান্সলেট কোরআন। Quran has to be studied, researched only in Arabic, if it is possible. তো আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছিলাম যে কিছু মানুষ থাকে যারা সবার কাছে সেলিব্রিটি হয় না, তাদের হওয়ার দরকার নেই, কিন্তু তাদের অবদানটা পৌঁছে যায় ঘরে, বিছানায়, ঘুম থেকে শুরু করে জীবনযাপনে, জীবন ধারণে। দুটো জিনিস, একটি জীবন, একটি জীবনযাপন, একটি লিভলিহুড, একটি লাইফ। তো আমি দু একটা আয়াত শুধু স্যারের পারমিশন নিয়ে দেখাবো। যে দেখো আমি আগের আয়াতে বলেছি, একটা আয়াতে আল্লাহ 4 বার এমফেসাইজ, তার নিষেধাজ্ঞা অর্থাৎ ডুজ অ্যান্ড ডোন্টস, কোনটা করা যাবে কোনটা করা যাবে না। নিষেধাজ্ঞা হতে বিরত না থাকা এক প্রকার কোরআন ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। হোয়াট উই আর ডুইং এভরি ডে অফ আওয়ার লাইফ। শুরু করছি ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ নিয়ে। আমি বলছি আমি খুব ভালো মানুষ, বাট আমি একটা সুদখোর। আমি যাকাত দেই না, যেটা বলা আছে আকিমুস-সালাত ওয়াতুজ যাকাত, প্রত্যেকটা জায়গায় বলা হচ্ছে সালাত কায়েম করো, যাকাত আদায় করো। আমরা কয়জন যাকাত আদায় করি? একবার চিন্তা করে দেখো তো, বাংলাদেশে কেন এত গরিব? কাম ব্যাক টু কোরআন, ইউ গেট দ্য সলিউশন। অনুরূপ তার উপর অন্য কোনো কিতাবকে অগ্রাধিকার দেওয়া, তা পরিত্যাজ্য মনে করার গণ্য। আমি সারা জীবনে প্রায় 10-12টা কোর্স করেছি, হান্ড্রেডস অফ বুক পড়েছি, বাট কোরআনটাকে তো কোনোদিনও একবার পড়ার মতো মন মানসিকতা তৈরি হয় নাই। মাত্র 300 পেজেস। তুমি যদি আজকে শুরু করো 2 মাস লাগবে। আমরা আজকে এখান থেকে বাসায় গিয়ে আজকে থেকে আমরা বিসমিল্লাহ করে অনুবাদ শুরু করব, একদম প্রথম পাতা থেকে। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সকল প্রশংসা জগৎ সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। আমি যদি আজকে জিজ্ঞেস করি তোমাদেরকে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন এর অর্থটা আমরা পূর্ণাঙ্গভাবে বলতে পারবো না। আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, বলে আলামিন মানে হচ্ছে সত্যবাদী। নো, আল আমিন মানে সারা বিশ্বের মহা প্রতিপালক, আকাশ সূর্য সপ্ত আকাশ সব কিছু প্রতিপালক আল্লাহ। কাম ব্যাক টু কোরআন। দেখো আমাদের প্রথমে রুকাইয়া একটা জিনিস বলছিল, এবং আমাদের রাকিব বলছিল যে খুব সুন্দর করে একটা, আমি ওই আয়াতটা একটু নিয়ে এসেছি, সবার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানে সূরা ফুসিলাতের 41 নম্বর সূরা 44 নম্বরে আল্লাহ বলছেন, লক্ষ্য করো, আমি যদি একে অনারব বা আজমি ভাষায় কোরআন নাজিল করতাম, মানে আরবি না হয়ে অন্য ভাষায়, তাহলে তারা অবশ্যই বলতো এই আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হলো না কেন? মানে আমি তো বুঝতে পারছি না। আশ্চর্য ব্যাপার, কিতাব হলো অনারব দেশীয় আর শ্রোতালা হলো আরবি ভাষী। এটা ব্যাকগ্রাউন্ড হচ্ছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভাষায় কথা বলতেন? আরবি। এখন এই কোরআনটা যদি ইংলিশে নাজিল হতো, তাহলে আরব দেশের মানুষ কি বুঝতো? সবার উত্তর চাচ্ছি, বুঝতো? এই কথাটাই বলছে। আজকে কোরআন আমাদের নিজের ভাষায় অনুবাদ করা কেন দরকার? আমি বলেছিলাম যে কিছুটা ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছে, কারণ স্যারের এই কিতাবগুলো আমরা প্রত্যেক বছর এর কাছ থেকে একটু ধার নিয়ে, ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে, এর কাছ থেকে নিয়ে আমরা স্টুডেন্টদেরকে এই কোরআনগুলো, ছোট একটা অনুবাদ আছে, এটা অনেক বড়, ছোট একটা অনুবাদ আছে, এটা আমরা সবাইকে দিতাম। অনেকে আমাদের বলতো, এই কোরআনকে দিচ্ছ, কোরআনকে তো অবমাননা করা হবে। বাট হোয়াট ডু মিন বাই অবমাননা? কেউ পড়বে না। I mean, it doesn't matter to me. My job is to disseminate one copy of Quran to person who is wants to get it. That's all.
আমাকে কালকে একজন বলছিল, ভাই এইভাবে কোরআন দেওয়া তো ঠিক না। কেন? বলি এর অবমাননা করবে। সম্মান কি করছে? আমাদের জীবন কেন পরিবর্তন হচ্ছে না? কেন আমাদের টাকা পয়সার সমস্যা? কেন হাজব্যান্ড ওয়াইফের সাথে প্রবলেম? কেন সামাজিক দুর্নীতি? হাজার হাজার কোটি ডলার চলে যাচ্ছে কেন? কোথায় সংস্কার? সংস্কার সবার আগে দরকার অন্তরের। সেই সংস্কার শুরু কোরআন দিয়ে। কেননা লেখা আছে, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এই কোরআন সঠিক পথের দিশারি এবং আরোগ্য লাভের উপায়। এটা ওষুধ, এটা ওষুধ, তোমার মনের ওষুধ, মনের ঔষধ। যারা ঈমান আনে না তাদের কানে আছে বধিরতা। দেখো আমাদের কানে বধির, আমরা কি ঈমান এনেছি না? কিন্তু কান বধির কেন? কেন আমরা কোরআনের কথা শুনতে চাই না? শুধু ওয়াজ মাহফিল, এই বক্তব্য, এটা সেটা অনেক, কোরআনের কথা তো নাই। এবং আর এই কোরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব, অর্থাৎ আমরা যেন অন্ধ হয়ে গেছি, বধির হয়ে গেছি, শুনতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না। তো আজকে আমি যে ছোট্ট কথা, আমার ছোট্ট মন থেকে যে কথাগুলো আসলো তোমাদেরকে উপস্থাপন করলাম, এই কথাগুলো আমরা চেষ্টা করব আমাদের জীবনে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য। একজন এখানে আছো যার কোনো সমস্যা নাই, হাত তোলো তো। একজন যে স্যার আমি একটা পারফেক্ট ম্যান, নাই। তাহলে তোমার যে সমস্যা সে সমাধানের জন্য একমাত্র ওয়ে হচ্ছে কোরআন। আল্লাহ কোরআনে বলছেন যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন। কোনো সন্দেহ নাই, মহাগ্রন্থ কার জন্য? তোমার আমার জন্য হিদায়া। হোয়াট ইজ হিদায়া? পথ, গাইডেন্স। আমি অর্থে কষ্ট ভুগছি, আমি কি করবো? কাম একটু কোরআন, তোমাকে সলিউশন দিয়ে দিবে। এনিথিং অ্যান্ড এভরিথিং, অনলি ওয়ান সলিউশন ইজ কোরআন। এই জন্য নিজের ভাষায় কোরআনটা পড়াটা জরুরি। নেক্সট। তো আমার আসলে এইটুকুই বলার ছিল। আমি তোমাদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করব, আজকে আমরা একজন যে ব্যক্তিত্বকে আমরা আজকে সামনে পেয়েছি, আমরা ওনার কাছ থেকে দুটো কথা শুনবো। তবে কথা হচ্ছে, রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে আসার সময় পেটটাকে খালি করে আসি, এমনকি কিছু খাবার বেঁচে থাকলে হাতে করে নিয়ে আসি। দিস ইজ কল্ড দ্য টেক অ্যাওয়ে ম্যান। বাসায় কিছু নিয়ে আসি, তাই না? তো আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা যেন একটি আড়ম্বরতা না হয়ে যায়, আনুষ্ঠানিকতা না হয়ে যায়। কিছু কোরআন পেলাম, অনেককে বললাম, ফেসবুকে পোস্টিং দিলাম, ওরে বাবা ক্যান পাবলিক, প্রথম ক্যান পাবলিক। তোমরা জানো তোমরা হচ্ছে প্রথম ক্যান পাবলিক যাদের হাতে কোরআন পৌঁছেছে। আলহামদুলিল্লাহ বলো। আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই যেন এই হাতে পাওয়া কোরআনটার আমরা মর্যাদা রক্ষা করতে পারি। দ্যাট ইজ আজকে থেকে শুরু করো, এক পাতা করে পড়ো। আমি তোমাদেরকে পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, এক পাতা করে পড়ো, এক পাতা করে পড়ো, গল্পের মতো করে যাও, কোনো অসুবিধা নেই। তুমি কোরআন যতবার পড়বে, কোরআন মানে হচ্ছে যে কিতাবটি বারবার পড়া হয়, আল কোরআন, বারবার পঠিত, বারবার তিলাওয়াতকৃত যে বইটি আসলেই সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি পঠিত হচ্ছে। অনলি ওয়ান বুক যেটাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাফেজ আছে। আমাদের সামনে শায়েখ মুনির আছেন, উনি কিন্তু কোরআনে হাফেজ। উনি নিজে কোরআন পড়েছেন, বুঝেছেন, অনুবাদ করেছেন এবং উনার স্ত্রী, আমরা ম্যাডামের জন্য দোয়া করি, উনি অসুস্থ ছিলেন। উনি একজন অনেক নামকরা লেখিকা, উনি নিজে, ওনার বই আমি পড়েছি। আর রাহিকুল মাকতুম, প্রথম আমার হাতে যে বইটি আসে এটি ম্যাডামের লেখা। আমি ভেবেছিলাম উনি কত বড় সৌভাগ্যবতী। তো বেশি কথা আর বলবো না, যতটুকু বলেছি তোমাদের কাছে আমি অধ্যক্ষ হিসাবে একটি অনুরোধ, চলো আমরা জীবন পাল্টাই। আজকে থেকে শুরু করি, 20 বছর পরে ফিরে তাকাবে, দেখবে আজকের দিনটি তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন ছিল। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আজকে আমাদের মধ্যে একজন খুবই গুণী ব্যক্তিত্ব আছেন আমাদের মধ্যে। লেট আস ওয়েলকাম মিসেস তাহেরা খাতুন। শি ইজ এ ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, and she was a former ex-faculty of Scholastic School, যেটা তোমরা জানো বাংলাদেশ one of the best institution. She is a former faculty of that particular institute. Ladies and gentlemen, let us welcome Mrs. Tahira Khatun. Innal hamdalillah, salatu wassalamu alaykum rasulillah. Innal hamdalillah. নাহমাদু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ। আমি মিসেস তাহেরা। আমি এই খুলনা শহরে জন্ম হয়েছে আমার, বড় হয়েছি। তারপরে পড়াশোনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে গিয়েছিলাম ঢাকার, খুলনার বাইরে। আমি এসেছি, আমি ভাগ্যবান
এই খুলনায় যখন স্কুলে থাকাকালীন সময় হাফিজ মনির ভাই এবং তার ওয়াইফ খাদিজা আক্তার রেজাইয়ের সঙ্গ পেয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ এখন পর্যন্ত তাদের সঙ্গ, তাদের সাথে আছি। শুধু তাই না, আল কোরআন একাডেমির সাথে আমি আছি ওতপ্রোতভাবে, এবং এটার মানে অর্গানাইজেশনের সাথেও আমি অ্যাটাচড আছি। আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করি স্কুলে, এবং সেটা মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা। আমি ইকোনমিক্স অ্যান্ড কমার্স ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলাম। স্কলাস্টিকাতে ইকোনমিক্স পড়িয়েছি এ লেভেল, সানবিম, সানিরেল, মাস্টারমাইন্ড, আগা খান, এখানেও আমি এ লেভেল পড়িয়েছি। তারপরে আমি নিজে একটা স্কুল দিয়েছিলাম 99-এ, ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দ্যাট ওয়াজ আপ টু এ লেভেল, কেমব্রিজ অ্যাপ্রুভড। আমি এটার ফাউন্ডার প্রিন্সিপাল। এনিওয়ে, আমার পরিচয় এই জন্য দিলাম যে আমার এই এনভায়রনমেন্টটা আমার আপন এনভায়রনমেন্ট, কারণ সারা জীবন শিক্ষার সাথে থেকেছি, বাচ্চাদের পড়িয়েছি, এই পরিবেশ তো আমার একান্তই আপন, এটা আপনারা বুঝেছেন। আর কোরআনের সাথে থাকতে পেরেছি কতটুকু জানি না, থাকার ইচ্ছা পোষণ করেছি 100%। আমার বাচ্চারা এখন বড় হয়ে গেছে, সবাই মাস্টার্স করেছে, ছোট মেয়েটা পিএইচডি করেছে গত মাসে, সবাই বিদেশে থাকে জার্মানিতে, আমি আমার হাজব্যান্ড দুজন থাকি। আমার ইচ্ছা আমি বিদেশ যাব না, আমি কোরআনের কাজ কিছু যতটুকু করতে পারি সেটুকু করব। তো এখানে আমি দুটো কথা বলার জন্য এসেছি, বলতে চেয়েছি। সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি, দিস ইজ ভেরি কমন, that Islam is a complete code of life. Of course, no doubt, nobody will resist, nobody will differ. Complete code of life, এর কোরআনের যে নাম, এই নামগুলোও কিন্তু এটা সিগনিফাই করে। যেমন কোরআন মানে মোস্টলি রেড, সর্বাধিক পড়া হয় যে বই। আসলে কি হয় সর্বাধিক পড়ায়? কিছুক্ষণ আগেই তো বলে গেলেন যে এগুলো কাপড়ে বেঁধে সুন্দর করে উপরে রেখে দেওয়া হয়। অনেক মানুষ আছে, আমার একজন খালা ছিলেন, উনি আমাকে কোরআন পড়তে দেখে উনি আজকে চলে গেছেন, বলতেন তুই এইটা ধরছিস, তোর এত সাহস। আমি সেইটা কেন আসছে তাইলে, কার জন্য এসছে? বলে না, তুমি এইটার আলোকে যে অন্য যে নিসাবগুলি এসছে তুমি সেটা পড়ো, কিন্তু কোরআন তুমি ধরছো কেন? এই মানুষটা কোরআনের সাথে কোরআন বুকে নিয়েই ইন্তেকাল করেছেন, পৃথিবী ছেড়েছেন, তাকে আমি বুঝাতে পেরেছিলাম। এখন কোরআনের আরেকটা নাম হচ্ছে কিতাব ও মুবিন, আল্লাহর কাছ থেকে খোলা চিঠি। চিঠি আসলো, আল্লাহ পাক বান্দাকে চিঠি দিলেন, আর চিঠিটা পড়লাম না, সুন্দর করে রেখে দিলাম। আবার আরেকটা নাম যে ফুরকান, হক এবং বাতিলের পার্থক্য। আমার জীবনের হক বাতিল, এভরি সেকেন্ড এভরি মোমেন্টে আমি কনফিউজড, হোয়াট টু ডু, হোয়াট নট টু ডু। আমি কিভাবে দিব? আমার গাইডটা কোথায়? গাইড তো কোরআন। বিকজ আল্লাহ আমাদেরকে তৈরি করেছেন, আমাদের ম্যানুয়ালটা হচ্ছে কোরআন। সেই ম্যানুয়ালটা নিয়ে নাও না, মেশিনটা, এই বডিটা চালাবো কী করে? বডি তো চাই এখনই ওর এটা ধরে ফেলে, ওর প্রপার্টি নিয়ে ফেলে, ওর টাকাটা নিয়ে ফেলে, গয়নাটা চিনিয়ে নিয়ে, এগুলো হচ্ছে আমার নার্ভস। আমার বডি চায়, আমার নার্ভস চায়, কিন্তু whether I am allowed to do that one or not, that is guided in the Quran. তো আমি ম্যানুয়াল পড়লাম না, ম্যানুয়াল ধরলাম না, আমার লাভ হবে না। আল্লাহ পাক প্রথম যে কথাটা বলেছেন, আল্লাহ তো বলতে পারতেন ঈমান আনো, আল্লাহ বলতে পারতেন নামাজ পড়ো। আল্লাহ কি বললেন? ইকরা, পড়ো, ইকরা পড়ো, জ্ঞান অর্জন করো। জ্ঞান, এই জ্ঞানের আলো যদি আমাদের না থাকে তাহলে আমরা তো অন্ধকারে নিমজ্জিত। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা নবিয়্যিল মুরসালিন। আমি আমার নিজের আনন্দের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয়তো করতে পারবো না, কিন্তু এটা বিশ্বাস করো যে আমি আমার এই জীবনে শত শত অনুষ্ঠানে, সভা, সেম্পোরিয়াম, সেমিনারে কথা বলেছি। সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তাআলা আমাকে তৌফিক দিয়েছেন। অসংখ্য মানুষদের সামনে আমি কথা বলি, অসংখ্য মানুষদের সামনে আমি কোরআন নিয়ে কথা বলি, কিন্তু কেন যেন আজকের এই অনুষ্ঠানটা আমার কাছে সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন ধরনের মনে হলো। আমি আমার এই আনন্দের কিছু অভিব্যক্তি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আসলে বক্তৃতা সারা জীবন মানুষ দিয়েছে, বক্তৃতা তোমরা অনেক শুনেছো,
বক্তৃতাটা আসলে বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে আজকের প্রথম থেকে যে কথাগুলো আমি এখানে শুনেছি, প্রতিটি কথা থেকে, প্রতিটি বাক্য থেকে আমি নিজের জন্য কিছু খোরাক নেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং সত্য কথা বলতে গেলে প্রত্যেকের কথা থেকে আমি অনেক কিছু শেখারও চেষ্টা করেছি। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সত্যিই একটা বিদ্যালয় যেখানে সবার জন্য শিক্ষার কিছু না কিছু জিনিস আছে। আজকে এখানে আসি আমি দেখলাম এখানকার অধ্যক্ষের যেমনি এই বিদ্যালয়তে শেখার আছে, তেমনি আমি বহিরাগত হিসেবে আমারও শেখার বিষয় আছে, আর বিষয় আছে তোমাদের সবার জন্য যারা এই অনুষ্ঠানে এতক্ষণ ধরে বসে এই কথাগুলো শোনার জন্য অপেক্ষা করছো। তোমরা জানো কোরআনুল কারীমের সাথে যে সময়গুলো আমরা কাটালাম, পৃথিবীর মধ্যে ওই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যে ব্যক্তির জীবনটা কোরআনুল কারীমের সাথে অতিবাহিত হয়। আমাদের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী যাকে কোরআনের কথা বলার জন্য ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে, তোমরা হয়তো শুনেছ, তিনি হচ্ছেন সৈয়দ কুতুব শহীদ। মিশরের কারাগারে ইসলামের দুশ্মনরা তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল কোরআনের কথা বলার জন্যে। তিনি তার তাফসিরের প্রথম কথাটা যেটা দিয়ে শুরু করেছেন, তিনি বলেছেন যে আমি আমার জীবনের মূল্যবান সময়গুলোকে কোরআনের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়গুলো কাটিয়েছি কোরআনের সান্নিধ্যে। আর আমি মনে করি পৃথিবীর মানুষের জীবনের সবচেয়ে সৌভাগ্যবান সময়গুলো হচ্ছে ওটা যেটা কোরআনের সান্নিধ্যে কাটে। আমরা এখানে কোরআনের কথা বলেছি, তোমাদের হাতে আমরা কোরআন দিয়েছি, আমরা কোরআনে নাড়াচাড়া করেছি। আল্লাহর কিতাবটা এমন একটা গ্রন্থ, এই গ্রন্থটা ধরলেও সওয়াব আছে, এই গ্রন্থটা নাড়াচাড়া করলেও সওয়াব আছে, এই গ্রন্থটা আরেকজনের হাতে দিলেও সওয়াব। এই গ্রন্থের আগা গোড়া সব কিছুই হচ্ছে এই গ্রন্থটা শুধু পুণ্য আর পুণ্য, নেকি আর নেকি। এই গ্রন্থের দিকে ইভেন তাকিয়ে থাকার মতো সওয়াব আছে। অনেকেই জানো যে অনেকেই কোরআনের হাফেজ, কিন্তু কোরআন পড়ার সময় মুখস্থ কোরআন পড়ে না, কোরআনটা দেখে দেখে পড়ে। তোমরা মিশরের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট হাফেজ মুরসির কথা অনেকে শুনেছ। তিনি কারাগারে তারও কারাগারে একজনের কারাগারে যদিও তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, কিন্তু এটা একজনের ফাঁসির মতোই, তাকেও জীবন দিতে হয়েছে কোরআনের জন্য। তিনি তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে বলছিলেন যে আমি তাদের কাছে 1 কপি কোরআন চেয়েছিলাম, কিন্তু দুশমনরা আমাকে 1 কপি কোরআন দেয় নাই। তারা জানে না আমি তো কোরআনের হাফেজ, আমার হৃদয় তো কোরআন আছে। আমি মৃত্যুর আগে কোরআনটা স্পর্শ করতে চেয়েছিলাম মাত্র। এই হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ যেটা স্পর্শ করার মধ্যেও সব আছে। তোমাদের যাদের হাতে কোরআন আছে, তোমরা কোরআনটাকে ধরো, কোরআনটা হাতে রাখো, কোরআনটাকে পারলে নিজের বুকের সাথে মিলিয়ে রাখো এবং আল্লাহর কাছে বলো। আমি একটা দোয়া তোমাদের বলি, এই দোয়াটা হচ্ছে কোরআনুল কারীমের সূরা তাহাতে এই দোয়াটা আছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে যখন আল্লাহ তাবারক তার নবী করে ফেরাউনের কাছে পাঠালেন, ফেরাউনের কাছে যাওয়ার আগে পৃথিবীর তখনকার দিনের সর্বা মহান ক্ষমতাধর রাজা ফেরাউনের কাছে নবী মূসা যাবেন আল্লাহর কিতাবের কথা বলতে, এটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। আল্লাহ তাআলা বললেন যে এই কাজটা অনেক কঠিন। তুমি তার কাছে যখন যাওয়ার আগে আল্লাহ তাআলা থেকে একটা দোয়া শেখালেন। আমি তোমাদের সেই দোয়াটা মাত্র কয়েকটি বাক্য, ছোট্ট ছোট্ট বাক্য, দোয়াটা তোমরা আমার সাথে রিপিট করার পরে আমি এটার কারণটা বলবো। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা মূসাকে বললেন, তুমি বলো রব্বিশ রাহলি সদরি, রব্বিশ রাহলি সদরি ওয়াসসিরলি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কওলি। সমগ্র কোরআনের পুরো দাওয়াতটা কিন্তু এই 4টা বাক্যের মধ্যে। কোরআনটা তুমি যখন বুকে ধরবা তখন বলো রব্বিশ রাহলি সদরি,
ইয়া রব তুমি আমার হৃদয়টাকে কোরআনের জন্য খুলে দাও, ইয়া রব তুমি আমার হৃদয়টাকে কোরআনের জন্য খুলে দাও। ওয়াসসিরলি আমরি, কোরআন দিয়ে দুনিয়া বদলে দেওয়ার যে দায়িত্ব তুমি আমাকে দিছো, এই দায়িত্বটা সহজ নয়, আমার জন্য এই কাজটাকে সহজ করে দাও। ওয়াসসিরলি আমরি, আমার কাজটাকে তুমি আমার জন্য সহজ করে দাও। ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি, আমার ভাষা, আমার জিহ্বা, আমার বলার যে জড়তা আছে, পৃথিবীর কোনো মানুষই সুন্দর করে 100% কথা বলতে পারে না। I have so many things to tell you today, কিন্তু end of the day when I will conclude this meeting, I could see that আমি 10% কথা বলতে পারিনি। Believe me, আমি যত জায়গায় কথা বলি I made a special note, কিন্তু আমার স্ত্রী বলেন যে আমি তো তোমাকে কোনোদিন নোট দেখি কথা বলতে দেখি নাই। আমি নোট রাখি, কিন্তু এই নোট দেখি আমি কোনোদিন নোট দেখা আমার হয় না। টেলিভিশনে আমি কথা বলে একটা নোট রাখি, কিন্তু টেলিভিশনের পুরো প্রোগ্রাম শেষ হয়ে যায়, পরে আমি যখন দেখি যে আমি একটা কথাও যা লিখেছি বলা হয়নি, যা বলেছি তো একটা কথাও লেখা ছিল না। এটা হচ্ছে মানুষের জীবন। মানুষ কোনোদিনই ইউ ক্যান্ট গো অ্যাকর্ডিং টু ইউর প্ল্যান। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন তুমি যা চাও তা হয় না, আমি যা চাই তাই হয়। ওমা তাশাউন ইল্লা ইয়াশা আল্লাহু রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যা চান তাই হয়। সুতরাং আমাদেরকে আল্লাহর কাছে বলতে হবে যে আল্লাহ, আমি যেভাবে এই জিনিসটাকে মানুষের কাছে পেশ করতে চাই, আমি যেমন তোমাদের কাছে এই কথাগুলো যেভাবে বলতে চাই, আমি আল্লাহর কাছে বলি আল্লাহ তাআলা যেন আমার জিহ্বার জড়তা, ভাষার জটিলতা, বলার স্টাইলের, পরিবেশনের ভুল ভ্রান্তি, এগুলো যেন আল্লাহ তাআলা দূর করে দেন। দূর করে দেওয়ার কারণটা কি? লাস্ট কথা যেটা আমি তোমাদের বলেছি, ইয়াফকাহু কওলি, যাতে করে মানুষরা আমার কথাটা বুঝতে পারে। আল্লাহর নবীকে যদি এই কথা বলেন যে যাতে করে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে, সেখানে আমি, তুমি আর আমাদের এখান বর্তমান দুনিয়ার বক্তা ওয়াইজদের ভূমিকা কতটুকু? আল্লাহর নবী যেখানে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করছেন যে আমি আমার জড়তা দূর করে দাও যাতে মানুষ আমার কথা বুঝতে পারে। আই ডোন্ট নো আমি কীভাবে তোমাদেরকে অ্যাড্রেস করব। এতটুকু আমি বলতে পারি যে আমার জীবনে আমি যাদেরকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, আমার সামনে সেই কয়েকজন বাসা বাসা আল্লাহর বান্দা এখানে আছেন, কিছু মেয়ে কিছু ছেলে আমার সামনে আছে। আমি তোমাদের জন্য প্রাণ বলে আল্লাহর কাছে এই কোরআনটা হাতে নিয়ে দোয়া করি, আল্লাহ তাবারক তাআলা যেন তোমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে কোরআনটাকে মেহরবানি করে পৌঁছে দেন। আল্লাহ তাবারক তাআলা যেন আমাদের সবার জীবনটাকে এই কোরআন দিয়ে গড়ে দেন। আল্লাহ তাবারক তাআলা যেন আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো, পাপগুলো এই কোরআনের বরকতে দূর করে দেন। আমি তোমাদের কাছে আজকে এসেছি, আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত। এই প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত যোগ্য একজন অধ্যক্ষ যিনি আমার সামনে বসা আছেন, আল্লাহ তাআলা তাকে কোরআনের জন্য কবুল করুন। তিনি যে কথাটা বলেছেন, আমি জানি না আমি তোমাদের কীভাবে বলবো। গত 15-20 বছরে পৃথিবীর আনাচে কানাচ থেকে এইভাবে অসংখ্য টেলিফোন লোকেরা আমাকে করে, লোকেরা আমাদের কাছে মেসেজ পাঠায় যে স্যার আপনার বইটা পড়ে আমার জীবনটা বদলে গেছে। আমি জানি না আমি কি বলবো, হাজার কোটিবার সেজদা করে আমি এর কোনো শুকর আদায় আমি করতে পারবো না। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমার মতো একজন অযোগ্য, অধম, গুনাহগার ব্যক্তির এই অনুভবটা যদি তিনি মেহরবানি করে মানুষদের কোরআন বোঝার জন্য মেহরবানি করে তিনি কবুল করেন, এর চেয়ে আমার আর পাওনাটা কী দুনিয়াতে। আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাকে ধন দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন, আমার অনেক ধন সম্পদ আছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার নিজের লেখাপড়া যে কতটুকু আছে, আমার ছেলেমেয়েরা অনেক বড় বড় শিক্ষিত হয়েছে। আমার স্ত্রী আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার দয়ায় অনেক বড় একজন ইসলামিক ব্যক্তিত্ব। তিনি, আপনাদের অধ্যক্ষ সাহেব বলেছেন যে তিনি অসুস্থ। আমি তোমরা অনেকেই ছোট বয়সে, তোমাদের গুনাহ অনেক কম, তোমরা তার জন্য দোয়া করো, আল্লাহ তাবারক তাআলা যেন তাকে মেহরবানি করে সুস্থতা দেন এবং তার আগের জীবনের যে তৎপর জীবন ছিল, ওনার অ্যাক্টিভ লাইফ, সেটা যেন আল্লাহ মেহরবানি করে ফেরত দেন। আমি আগেই বলেছি যে আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং, যখনই আমার স্নেহের
কর্নেল সাহেবের সাথে আমার কথাবার্তা হচ্ছিল, আই ওয়াজ এক্সপেক্টিং যে ওনাদের প্রোগ্রাম অবশ্যই ইট উইল বি ভেরি অর্গানাইজড অ্যান্ড ডিসেন্টলি ডিজাইন, আই নিউ দ্যাট, কিন্তু এত সুন্দর যে হবে এটা আমি মনে করি নাই। আই স্টিল রিমেম্বার দ্যাট ডে। আজ থেকে 2008 সালে যখন আমরা আর্মি হেডকোয়ার্টারে আমাদের এই কোরআনটা, ইট ওয়াজ নট দ্যাট সাইজ, ওটা একটু ছোটো সাইজ ছিল। আর্মি হেডকোয়ার্টারে তারা আমাদের যখন কোরআন চাইলেন ফর ইচ অ্যান্ড এভরি আর্মি অফিসার, দেন বাংলাদেশে 2008 সালের শেষের দিকে। তো আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে যিনি লিয়াজ অফিসার ছিলেন যে আপনাদের অফিসার কতজন? তারা আমাকে বললেন যে তাদের অফিসার হচ্ছে ওই সময়ের ফিগার, নট নাও, যে 8,900 কতজন। তো ওনারা আমাকে বললেন যে যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনি 10,000 কপি দেন আমরা আমাদের পিস মিশনেও কিছু কোরআন পড়াতে পারব। I gave them 10,000 copies Quran with my translation for each and every army officer, Air Force, Navy and our শাহজাহান বাহিনীতে। সেখানে গিয়ে আমি যখন বললাম তাদেরকে যে ক্যান উই হ্যাভ এনি ফর্মাল সেরেমনি এটা নেওয়ার জন্য, ওরা বলল অফকোর্স। তারা একটা আয়োজন করলেন। আমি সে আয়োজনের কথা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ফরগেট এক্স্যাক্টলি। আর্মি হেডকোয়ার্টারে আমি গেলাম, তখন আর্মি চিফ ছিলেন, আপনি এখানে যাকে দেখাচ্ছিলেন মুবিন, জেনারেল মুবিন ছিলেন আর্মি চিফ। আমি ওখানে গেলাম, গিয়ে দেখি একটা ছোট্ট অনুষ্ঠান, মাত্র 29 জন অফিসার। অ্যান্ড অ্যামেজিং থিং ইজ দ্যাট যে দে ডিড নট ইনভাইট এনি ওয়ান বিয়ন্ড দ্যাট ব্রিগেডিয়ার। ব্রিগেডিয়ার নিচে তারা কাউকে ডাকেন নাই। ব্রিগেডিয়ারকে ডেকেছেন, ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে ডেকেছেন, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ছিলেন আর জেনারেল ছিলেন। এই 27 জন লোক সেখানে, 27 জন লোকের সো ওয়েল অর্গানাইজড একটা মিটিং, ছোট্ট মিটিং, সুন্দর, পুরো এগুলো ভিডিও টিডিও হয়েছে, আপনারা জানেন, এগুলো তো টেলিভিশনেও দেখাইছিল। সেখানে প্রশ্ন আসলো যে আমাকে তারা জিজ্ঞাসা করলেন হোয়াই আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু গিভ 10,000 copies Quran to 10,000 আর্মি অফিসার, এবং আই ওয়াজ গিভেন 5 minutes টাইম। আমি 5 মিনিট যদ্দুর আল্লাহ আমাকে যোগ্যতা দিয়েছেন, উইথিন জাস্ট 5 minutes আই এক্সপ্লেইন দ্যাট হোয়াই আই এম গিভিং ইউ দ্য কোরআন। তারপরে জেনারেল মুবিন দাঁড়ালেন, হি অলসো স্পোক ফর 5 minutes, জাস্ট 5 মিনিট উনি কথা বললেন। আর্মিদের তো আবার টাইম টেবিল খুব হিসাব করা, যদিও আনফর্চুনেটলি আজকের টাইম টেবিল আমরা ঠিক রাখতে পারতেছি না মনে হয়। তো আমি অ্যাপোলজি করেছি ওনার কাছে যে আজকে আমরা জোহরটা একটু দেরি করে পড়ব। অ্যান্ড উনি আই এম গ্রেটফুল দেন উনি কনসেন্ট দিয়েছেন যে যেহেতু এটা আমাদের নিজেদের ইনসাইড মসজিদ, ইজ আওয়ার ওন, এখানে আমরা নামাজটা একটু ডিলে করে পড়তে পারবো। হোপফুলি আমরা এভরিথিং উইল ফিনিশ বাই 35 or 40 ইনশাল্লাহ আমরা নামাজ পড়ে যাব। তো এনিওয়ে যেটা আমি যে মেমোরিটার করতেছিলাম সেটা হচ্ছে ওই প্রোগ্রামটার ব্যাপারে। সেখান থেকেই এরপরে আমরা গতবারে 2 বছর আগে আমরা আর্মি অফিসারদেরকে আবার কোরআন দিলাম। দিস টাইম অবভিয়াসলি আর্মি অফ নাম্বারস ওয়ার মাচ হায়ার দেন অন দোজ ডেজ। এবার তারা আমাদের কাছে কোরআন চাইলেন 38,000 copies। Alhamdulillah, we have given 38,000 copies Quran to the all army officer again. তো আমি এটা এই কারণেই বললাম যে আর্মিদের আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান দেয়ার, এবং এরা অবভিয়াসলি দে আর মোর অর্গানাইজড। আমরা আমাদের ইতিহাসের বাংলাদেশের 50-60 বছরেও তো আমরা এটা বহুবার আমরা দেখেছি যে হাউ অর্গানাইজড দে আর। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমাদের এই আর্ম ফোর্সটাকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা কোরআনের জন্য কবুল করুন। আমি একটা কথা শুধু রিপিট করে তোমাদের বিষয়ের দিকে আসব। জেনারেল মুবিনকে আমি বলেছিলাম, এটা রেকর্ডেড, ইজ নাথিং, আমি ফ্যাব্রিকেট করব, রেকর্ডেড, এটা টেলিভিশনে দেখাইছে। আমি ওনাদেরকে এই কোরআনটা হাতে করে বলছিলাম যে আই নো যে আমাদের আর্মি অফিসাররা এবং আমাদের আর্মিরা বাংলাদেশের আপনারা স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রক্ষা করছেন, আপনারা আমাদের বর্ডার রক্ষা করছেন, প্রয়োজনে আপনারা আমাদের বিপদ আপদে সাহায্য করছেন। ক্যান আই আস্ক ইউ জাস্ট ওয়ান থিং মোর? স্বাভাবিক ওরা তো বাংলাদেশের দে আর ইউ ক্যান সে দে আর দ্য আর্মি, ব্রিগেডিয়ার থেকে শুরু করে উপরের দিকে লোকগুলো এরাই তো দেশ চালায়।
তারা সবাই তাকিয়ে থাকলো যে কী আমি চাইব। আমি বললাম যে আমি চাই যে আজ থেকে আমাদের আর্মিরা এই কোরআনের রক্ষক হওয়ার চেষ্টা করুন, এই রক্ষক কোরআনের, আপনারা কোরআনের রক্ষা করার শপথ নেন। ইউ টেল মি, একটা এরকম জেনারেলদের সামনে হু আই অ্যাম, আমি তাদের কাছে কি? কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ জেনারেল মুবিন দাঁড়িয়ে বললেন, উনি এই কথাটাই এক্স্যাক্টলি এই কথাটাই বলেছে যে আমাদের উইথ অল আওয়ার ডিফিকাল্টিজ অ্যান্ড লিমিটেশনস আমরা উই ক্যান অ্যাসিওর দ্য অল কোরআন একাডেমি লন্ডন দ্যাট উই আর অলওয়েজ ইনসাইড অফ দ্য কোরআন। সে কথাটা আমার মনে আছে। সুতরাং আমি এটা মনে করি যে তোমরা যে জায়গায় এখন পড়াশোনা করছো, এটা ওনাদেরই ব্যবহৃত, ওনাদেরই পরিকল্পিত, পরিবেশিত একটা জায়গা তোমরা আসো। ইউ আর দি মোস্ট লাকি গার্লস অ্যান্ড বয়েজ। আমি মনে করি আল্লাহ তাআলা তোমাদের এই অবস্থায় তোমাদেরকে যদি মেহরবানি করে তোমাদের সাথে কোরআনের ব্লেসিংটাও জুড়ে যায়, তাহলে দিন আসবে যেদিন তোমরা এই জাতির এক একজন শ্রেষ্ঠ সন্তানে পরিণত হবে। আমি তোমাদের জন্য আবারও আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আর আমি এত সুন্দর আলোচনা শুনলাম, বিশেষ করে মাননীয় অধ্যক্ষ সাহেব যখন বললেন যে আজকের দিনটা হোক তোমাদের জীবনের দিন বদলের প্রথম দিন। আমি ওনার মতো এত সুন্দর করে বলতে পারবো না, এত অ্যাপিলিংভাবে কথাটা বলেছেন যে আজকের দিনটা হোক তোমাদের জীবনটাকে বদল করার প্রথম দিন। প্রথম দিন মানে হচ্ছে সিদ্ধান্ত করার দিন। আজ থেকে তোমরা এখানে যারা আসো, প্রত্যেকটা লোক, আমরা ছেলে মেয়ে যারা আসি, আমরা প্রত্যেকে এখানে বসে সিদ্ধান্ত করব যে আমরা আল্লাহর কাছে ওয়াদা করছি যে আমরা আমাদের বাকি জীবনটা আমরা কোরআনের সাথে থাকার চেষ্টা করব। আমরা আমাদের জীবনে কোরআনের অনুশাসনগুলোকে মেনে চলার চেষ্টা করব। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাবারক তাআলা যে কথাগুলোকে করতে নিষেধ করেছেন, 250টা বিষয় আল্লাহ তাআলা কোরআনে হারাম করেছেন, 250টি বিষয়কে আল্লাহ তাআলা হালাল করেছেন। আমরা এই হালাল হারামের এই সীমারেখাটাকে মেনে চলার চেষ্টা করব। এটা সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আমি তোমারে বলি না যে তুমি কাল থেকে মুসল্লি হয়ে গিয়ে সারাদিন মসজিদে বসে থাকো। আই এম নট আস্কিং ফর ইউ। আমি চাই যে আমরা এটা ফিল করি যে এই কোরআনটা আল্লাহ তাবারক তাআলা দিয়েছেন আমাকে মেনে চলার জন্য। সুতরাং আমরা এই অনুভূতিটা যেন সবার মনে থাকে যে এই গ্রন্থটা সাধারণ কোনো বই নয়। এই গ্রন্থটা একটা ইউনিক গ্রন্থ, যেটা আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন পড়ার জন্য, বোঝার জন্য, মানার জন্য এবং অন্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাজটা আমরা না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের প্রতি আমাদের যে দাবি, এটা কখনো আমরা পূরণ করতে পারবো না। তোমরা জানো কোরআনের সাথে থাকলে কি লাভ হয়। কোরআনের সাথে থাকা মানে হচ্ছে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুনিয়াতে মর্যাদা দেবেন, সম্মান দেবেন, আর আখিরাতে আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতে বসাবেন, জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন। কোরআনের সাথে যা কিছু আসছে সেটাই মর্যাদাবান হয়েছে। আমি 60টা জিনিস তোমার সামনে আজকে একটা একটা করে বলি, তুমি দেখো তো এই 60টা জিনিসের মর্যাদা কি কারণে হলো। 1 নম্বরে আসো, কোরআনুল কারীম নাজিল হয়েছে কোন মাসে? রমজান মাস আরবি ক্যালেন্ডারের সর্বশ্রেষ্ঠ মাস না? কোরআন কারীম নাজিল হয়েছে কোন দিনে? লাইলাতুল কদর সব দিনগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন নয়? কোরআন কারীম নাজিল হয়েছে কোন ব্যক্তির উপর? তিনি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান না? কোরআন নাজিল হয়েছে কোন ভাষায়? আরবি ভাষা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা দুনিয়ার দিক থেকেও। আখিরাতের কথা তো আছেই। হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আহিব্বুল আরাবা লিসালাস, আরবি ভাষাকে তুমি 3 কারণে ভালোবাসো। ইউ লাভ অ্যারাবিক ফর 3 রিজন, স্পেসিফিক রিজন আল্লাহ রাসূল বলেছেন। একটা উনি বলেছেন আনা আরবি, আমি আরবি ভাষায় কথা বলি। আরেকটা তিনি বলেছেন ওয়ালিসানু আহলুল জান্নাতি আরবি, জাহান্নামের কিয়ামতের পরে জান্নাতের ভাষা হবে আরবি। আরেকটা হচ্ছে ওয়ালিসানুল কোরআন আরবি, কোরআনের ভাষা আরবি। এই 3টা ভাষার কারণে তুমি আরবি ভাষাকে পছন্দ করো। আর এই আরবি ভাষা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভাষা। এরপর আসো
কোরআন কোন জাতির উপরে নাজিল হলো? মানুষ। আর আল্লাহ সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়ালাকাদ কাররামনা বানি আদম, আমি মানব গোটা সৃষ্টি কুলের মধ্যে আমি মানুষদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত জাতি হিসাবে বানিয়েছি। তাহলে আমরা দেখলাম কি যে কোরআনের কাছে থাকার কারণে দিন, মাস, বছর, ব্যক্তি এবং এই কোরআনটা দুনিয়াতে নিয়ে আসছেন কে? জিবরাইল ফেরেশতাদের সর্দার না? এখন তুমি দেখো এই 60টা শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলো শুধু এই কোরআনটার জন্য। আমরা এখানে যারা আছি, আমরা যদি এই কোরআনের সাথে লেগে থাকি তাহলে আমরা অষ্টম সৌভাগ্যের মালিক হতে পারি না? আর তুমি জানো জান্নাতের সংখ্যা কিন্তু 8টা। এই অষ্টম সৌভাগ্যের মালিক হয়ে আমরা আল্লাহ তাআলা চাইলে আমরা সবাই আল্লাহর ওই 8টা জান্নাতে আমরা বুঝতে পারব। আমি কি তোমাদের কাছ থেকে অনেক বেশি আশা করেছি? আমি তোমাদের কাছে শুধু এতটুকু চাই, আমি তোমাদের কাছে অনেক জ্ঞানগম্ভীর বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আসিনি, কারণ I can see that you have so many learned teachers are here, যারা তোমাদেরকে এগুলো জানাইতে পারবেন, বলতে পারবেন। আলহামদুলিল্লাহ, there are so many books in the market now, তোমরা ইচ্ছা করলে কোরআন সম্পর্কে জানতে পারবে, বুঝতে পারবে। আমাদের মতো একটা ছোট্ট প্রতিষ্ঠান আল কোরআন একাডেমি লন্ডন, আমরা এই যাবৎ প্রায় 20 রকমের শুধু কোরআনই তৈরি করেছি, 20 রকমের। কেউ একজন বলেছেন, তার কাছে হয়তো আপডেটটা ছিল না, যে আমরা বাংলা ভাষায় কোরআন সারা দুনিয়াতে প্রচার করছি। দ্যাটস নট রাইট। আমরা এই যাবৎ পৃথিবীর 20টি ভাষায় কোরআন অনুবাদ করেছি। অলমোস্ট এভরি ইউরোপিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ উই হ্যাভ ট্রান্সলেটেড কোরআন, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা পৃথিবীর 25টি দেশে কাজ করি। একজন একটা ফিগার দিয়েছেন 15 লক্ষ, এটা অনেক আগের ফিগার। এখন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ নিয়ারলি 22 লক্ষের উপরে আমাদের এখন কোরআন ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করেছি গত কয়েক বছরে পৃথিবীর 25টি দেশে। যেই টাইমটা আমি তোমাদের সাথে কথা বলছি, এই টাইমের ভিতরে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতি 2 মিনিটে আল কোরআন একাডেমি একটা কপি কোরআন বিতরণ করছে, পৃথিবীর কোথাও না কোথাও। তোমরা বয়সে তোমাদের বয়স কম হওয়ার কারণে তোমাদের গুনাহ কম। তোমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহ তাবারক তাআলা কোরআনের প্রতিষ্ঠানটাকে যেন মেহেরবানি করে কবুল করেন। এখন পৃথিবীতে কোরআন এইরকম বিনামূল্যে দেওয়ার মতো প্রতিষ্ঠান খুব বেশি একটা নাই। একটা বড় প্রতিষ্ঠান ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বলতে গেলে এই সারা দুনিয়ার মধ্যে ইউরোপ ভিত্তিক, এই ইউকে ভিত্তিক আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটাই আছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলা চাইলে আগামী বছরের ভিতরে আরও 10টা ল্যাঙ্গুয়েজের কোরআন আমরা করব, যদি আল্লাহ তাবারক তাআলা আমাদেরকে আরও কিছুদিন হায়াতের বরাদ্দ রাখেন। তাহলে অবভিয়াসলি উই হ্যাভ এ টার্গেট টু গো আপ টু 100। ওনলি আল্লাহ নোজ আল্লাহ তাআলা সেই সুযোগটা আমাদেরকে কবে দেবেন। আমি তোমাদের কাছে দোয়া চাই, তোমরা আমাদের জন্য দোয়া করো। আমি আবারও বলছি, আমি বক্তৃতার জন্য আসি নাই, আমি তোমাদেরকে দেখার জন্য আসছি। প্রাণটা আমি ভরে গেছে। আমার মনে হয় দ্যাটস দ্য অনলি প্লেস যেখানে আমি ভাবছি যে এখানে আমাকে আবার আসতে হবে। এত সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়েগুলো যারা কথা বলে, এদের আই অ্যাডমায়ার সো মাচ, যে আমার ইচ্ছা করে এদের কথাগুলো শুনতে। আমার প্রিন্সিপাল সাহেব বলেছেন আমার স্ত্রী অসুস্থ, তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থ করলে আমি 1-2 মাস পরে আবার দেশে আসব। আর উনি খুলনাকে ভীষণ ভালোবাসেন, এই অঞ্চলটাকে, কারণ আমরা উই স্পেন্ট আওয়ার লাইফ এই খুলনাতে। আমরা 7 বছর ছিলাম। বাংলাদেশ হওয়ার পরে 72 থেকে 79 পর্যন্ত এই পুরো 7টি বছর আমি খুলনাতে ছিলাম। সুতরাং সে লাভস খুলনা। এবং আমার ছেলেমেয়েরাও, আমার 2-3 বাচ্চাই হয়েছে খুলনাতে, খুলনা সদর হাসপাতালে। তো এখন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের একটা খুলনার সাথে একটা নাড়ি টানও আমার আছে। খুলনা সবাই আমাকে, ইংল্যান্ডেও সবাই আমরা খুলনার লোক মনে করে, দো আই ডোন্ট বিলং দিস সয়েল এক্স্যাক্টলি। তারপরেও এই জন্য আমি বলছিলাম যে আল্লাহ তাআলা চাইলে উনি আসলে, উনি একবার খুলনা আসতেও চাইছেন, আমি ওনাকে নিয়ে আসবো। আমি তোমাদের সাথে কথা দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ আমি ওনাকে নিয়ে আসবো এবং ইউ ক্যান মিট হার। উনি, তোমরা ওনার সাথে দেখা করলে তোমাদের ভালো লাগবে। শি ইজ এ হাইলি মোটিভেটেড পার্সোনালিটি। ওনার সাথে কতক্ষণ বসলে আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের ভালো লাগবে। আর এক উসিলায়
আমিও তোমাদের সাথে আবার আমার ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। তো আজকের যে কথাগুলো আমার বলার দরকার ছিল সেদিকে আমি আর টোটালি যাচ্ছি না। আমি আমার এই আনন্দের অভিব্যক্তিটুকু প্রকাশ করেই আজকের দিনটাতে আমি তোমাদের কাছ থেকে আশা করি যে তোমরা ভবিষ্যৎ জীবনে কোরআন পড়বে, কোরআন বুঝবে, কোরআন দিয়ে জীবন গড়বে। কোরআন দিয়ে জীবন গড়ার কথা যখন বলি তখন একটা উদাহরণ আমি তোমাকে দেই। সেটা হচ্ছে যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেমনি কতগুলো কাজ করতে বলেছেন তেমনি কতগুলো কাজ তিনি নিষেধও করেছেন। এর মধ্যে একটা ব্যালেন্স থাকতে হবে। আল্লাহর শুধু হালালগুলো আমি মানলাম, হারামগুলো মানলাম না, ইজ নট ইসলাম। আল্লাহর হালালগুলো যেমন মানতে হবে, আল্লাহ হারামগুলো থেকেও আমাকে দূরে থাকতে হবে। এবং আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই কাজটা শুধু তোমার জন্যই করেছেন, এটা অন্য কারোর জন্য নয়। কোরআন যখন পড়বে তখন কোরআন কোনো আয়াত কোনো আল্লাহর আদেশ দেখলে মনে করবে যে আদেশটা তোমার জন্য আল্লাহ দিয়েছেন। লাস্ট জিনিসটা হচ্ছে এই কোরআনটাকে আরেকজন মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। আই নো তুমি হয়তো বলবে যে আমি স্টুডেন্ট, হাউ ক্যান আই অ্যাফোর্ড টু গিভ এ কপি অফ কোরআন টু অ্যানাদার পারসন। ট্রাই টু মেক ইউর ড্যাড অর মাম আন্ডারস্ট্যান্ড। তোমরা তোমার মা বাবাকে এটা বোঝার চেষ্টা করো যে কোরআন যেটা আমরা পড়ছি এই কোরআনটা আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে, আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে, আমাদের আরও যারা আত্মীয় তাদেরকে একটা কবি কোরআন দাও। এইভাবে যদি আমরা সবাই কোরআন দেই তাহলে কোরআন একটা চর্চা দুনিয়ায় থাকবে। তুমি জানো সারা দুনিয়াতে 7,000 ভাষায় মানুষ কথা বলে। 7,000 লিভিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে দুনিয়াতে। এই 7,000 ভাষার মধ্যে মুসলমানরা এখনও 200 ভাষায় কোরআন অনুবাদ করতে পারে নাই। অথচ বাইবেল অনুবাদ হয়েছে প্রায় 3,500 ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হয়েছে। সেখানে আমরা এখনও 200 ভাষা অতিক্রম করতে পারি নাই। স্টিল আমাদের অনুবাদের সংখ্যা নট মোর দ্যান 160 অর মেবি 170। সুতরাং অনেক দূর বাকি পথ। আল কোরআন একাডেমি 22 লক্ষ কপি কোরআন দিয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে 8 বিলিয়ন মানুষ। 8 বিলিয়ন মানুষের মধ্যে 22 লক্ষ মানুষ কয়জন? এই বাংলাদেশে 18 কোটি 20 কোটি মানুষ। আমরা কোরআন দিয়েছি কত? 14 থেকে 15 লক্ষ। সুতরাং দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর কমপ্লেসেন্স। আমাদের কোনো বসার সময় নেই, যে আনন্দেরও সময় নেই। আল্লাহর জমিনে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যারা কোরআন জানে না, দেখেও নেই। ব্রাজিল থেকে আমাকে এক লোক ফোন করে বললেন যে ইউ নো দ্য ব্রাজিল ইজ এ ভেরি বিগ কান্ট্রি, পর্তুগিজ ভাষায় তারা কথা বলে, আমরা পর্তুগিজও কোরআন অনুবাদ করেছি, দে ওয়ান্টস টু হ্যাভ সাম কোরআন। এখন এইভাবে সারা পৃথিবী, এন্টার ল্যাটিন আমেরিকা স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে, 22টা দেশ স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে। আফ্রিকার ল্যাটিন আমেরিকা মিলে 60টা দেশে পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে। চাইনিজ ম্যান্ডারিনে তো তোমরা জানোই যে মোর দ্যান 1 বিলিয়ন পিপল স্পিক চাইনিজ ম্যান্ডারিন। চাইনিজ ম্যান্ডারিনে কোরআন কটা আছে? আমরা কোরআন অনুবাদ করছি চাইনিজও। ইট ইজ এ লং স্টোরি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বোর ইউ। আমি তোমাদের এই বেশি সময় নিতে চাই না। আমি শুধু একটা অনুভূতি তোমার মনে দিলাম যে কোরআনের যাত্রা যেটা শুরু করলাম এটা কিন্তু সহজ যাত্রা নয়। এই যাত্রায় কাজ অনেক, পথ অনেক, হাজার হাজার লক্ষ কোটি মানুষ দুনিয়াতে যে কোরআন যারা পায়নি তাদের কাছে কোরআন পৌঁছাবার দায়িত্ব কার? তোমার আমার সবার। আসো আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই অনুভূতিটা দেন, আমরা যেন কোরআনের মর্যাদা অনুভব করতে পারি।